નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં હું અર્પિતા પંડ્યા આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું સહર્ષ સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત આપણો એવો કાર્યક્રમ જે આપી જાય છે જીવનની પ્રેરણા, જીવન જીવવાનો સકારાત્મક અભિગમ, ધગશ સાથે કંઈક કરી છૂટવાનો ઉત્સાહ અને સાથે સાથે ઉજાગર કરે છે, આપણને રૂબરૂ કરાવે છે લોક જીવનના વિવિધ પાસાઓથી, સમાજના વિવિધ તહેવારો અને ઉત્સવોથી। તો ચાલો શરૂ કરીએ આવી જ મજાની સફર, શરૂ કરીએ કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત। ચાલો મૃત્યુ પછી પણ જીવી લઈએ, કોઈની આંખો બનીને આ દુનિયા જોઈએ, કોઈના હૃદયનો ધબકાર બનીને ધડકી લઈએ। મિત્રો, અંગદાન એ મહાદાન છે અને આ દાનને મહાન બનાવી રહ્યું છે ગુજરાત। ઓર્ગન ડોનેશન અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન દ્વારા જીવનની નવી આશા જગાડનાર ગુજરાતનું સોટો પોતાનામાં ખાસ છે। ચાલો જાણીએ ગુજરાતની આ અંગદાનથી જીવનદાનની સફર વિશે। સુરતના 8 વર્ષીય બાળકનું હૃદય મુંબઈમાં ક્યાંક ધડકે છે તો નવું લીવર અને કિડની પામીને કોઈનું જીવન ચમકે છે। દોસ્તો, અંગદાન એક મહાદાન છે જે કેવળ એક વ્યક્તિ નહીં પણ સમાજની जिंदगियों અને विचारधाराने बदले છે। जो लोग आपके पहचान वाले नहीं हैं, जो लोग आप जिसको जानते नहीं हैं, तो एक अनजान इंसान दूसरे अनजान इंसान को मदद कर रहा है और एक पूरा फैमिली वो उसमें से वो उभर के बाहर आता है। जो एक तकलीफ़ में है, जो बार बार डायलिसिस कराता है, बार बार दवाइयों पे खर्च करता है और ऐसे कहूँगा कि वो मौत के कगार पे खड़ा है। अगर उस इंसान को अगर एक ऑर्गन मिलती है तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। લોકોને નવું જીવન આપવામાં ગુજરાતનું સ્ટેટ ઓર્ગન એન્ડ ટિશ્યુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓર્ગેનાઇઝેશને પોતાની આગવી ભૂમિકાથી દેશભરમાં અલગ ઓળખ ઊભી કરી છે, જેને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ એવોર્ડ ફોર એક્સલન્સ એન્ડ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇનોવેશન કેટેગરીમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યું। ये हमारे स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है उसके लिए, और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने अपने रिलेटिव्स के जो ब्रेन डेड रिलेटिव्स थे, जो उन्होंने ऑर्गन्स डोनेट किए और हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में उनके ट्रांसप्लांटेशन हुए, तो उन सभी के लिए ये एक ट्रिब्यूट है और हम सब के लिए ये खूब गौरव की बात है कि गुजरात में जो बहुत अच्छा काम सरकारी क्षेत्र में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया जा रहा है, उसको एक नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिल रहा है। पूरा सिस्टम है वो नेशनली ऑर्गन डोनेशन का, ऑर्गन्स किसको मिलेंगे, मैच जो उसका मैच होगा, जो स्कोर जनरेट होगा, वो हमारे यहाँ G.डॉट गाइडलाइंस में क्लियरली डिफाइन किया गया है। हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, क्लियर हैं, और गुजरात पायोनियर था ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में। यहाँ 1997 से ऑर्गन डोनेशन की प्रवृत्ति की जा रही है। ગુજરાત સોટોને ઓર્ગન એલોકેશનની ખાસ ગાઈડલાઈન મુજબ આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું, જેમાં HLA એટલે કે હ્યુમન લાઇકોકેટ એન્ટિજનનો સમાવેશ છે, જે ઓર્ગન મેચિંગ સિસ્ટમને સમજે છે। जुड़वा भाई जो दो होते हैं ना, तो भी माँ पहचान जाती है ना कि कौन क्या है। तो इसी तरह हर एक इंसान का HLA अलग अलग होता है। तो वो HLA मैचिंग, कोई ऑर्गन मिलता है, किडनी मान लो मिलती है, तो वो कैसे कितना HLA ये किडनी का और ये मरीज़ का मैच होता है, वो मैचिंग का सिस्टम सबसे पहले गुजरात सोटो ने इंट्रोड्यूस किया। सिमिलरली सिंगल एंटीजन टेस्ट होता है कि जो एडवांस टेस्टिंग है वो भी गुजरात सोटो ने सबसे पहले देश में इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह किडनी के एलोकेशन के अंदर ये 2 साइंटिफिक पॉइंट ऐड करने से बहुत फ़र्क पड़ा। ભવિષ્યમાં અંગદાનની પ્રક્રિયા માટે ડોક્ટર અને મેન પાવર તૈયાર કરી રહી છે ગુજરાત સ્થિત દેશની પહેલી યુનિવર્સિટી ઓફ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન સાયન્સીસ, જે પોતાનામાં એક મિસાલ છે। आप डॉक्टर कहाँ से पैदा करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए? आप नर्सिस कहाँ से लाएंगे? ट्रेन नर्सिस। आप फिजियोथेरापिस्ट कहाँ से लाएंगे जिसको ट्रांसप्लांट फिजियोथेरापी के लिए ट्रेन करना है? तो उसकी हमने कॉलेज की, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंसेस। तो उसके साथ 3 कॉलेजेस है, एक IKDRC ITS वो एक खुद कॉलेज है, दूसरी नर्सिंग कॉलेज है और तीसरी फिजियोथेरापी कॉलेज है। वहाँ पे ये सभी कोर्स चालू किए। उसके हिसाब से हमने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। यहाँ के डॉक्टर, हमारे डॉक्टर गट्स के, वो प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स करते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर,
मान लो सूरत, राजकोट, भावनगर, गुजरात में कहीं पे भी ऑर्गन अवेलेबल है कोई ब्रेन डेड डोनर के, उसको प्रोक्योर करने के लिए जाते हैं, रात को दिन को कभी भी वो प्रोक्योर करके आते हैं और फिर यहाँ पे ही ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि पब्लिक सेक्टर के जो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड जो टीचर्स है और उसके स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग पूरे गुजरात में काम करते हैं, नहीं कि एक ही अस्पताल में करते हैं। શું આપ જાણો છો કે એક વ્યક્તિના અંગદાનથી 8 લોકોને નવી જિંદગી મળી શકે છે? અંગદાન માટે લોકોને પ્રેરિત કરે છે મેડિસિટીનું IKDRC ડિપાર્ટમેન્ટ। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो सारे के सारे अंग राख में मिल जाने हैं। आप देखिए, अगर किसी का भी डेथ घर में होता है, हम उनके सारे गहने उतार लेते हैं, हम उसको उसके साथ स्मशान में नहीं ले जाते। तो ये उससे भी बड़े गहने हैं, अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो राख में मिल जाएंगे। तो उसको इसी बेस पे समझाते हैं कि अगर आप हाँ बोलेंगे तो कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। जो लोग एंड ऑर्गन फेलियर से पीड़ित है, जैसे है लीवर है, किडनी है, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियाज या अभी यूट्रस भी बोल सकते हैं, जिसके दोनों हाथ कटे हैं, जिसके पास छोटी आंत नहीं है, तो ये सारे ऑर्गन, कॉर्निया है, ये सारे ऑर्गन आप उनको दे सकते हैं, उनको नई जीवन दे सकते हैं। તો હૃદયને લગતી બીમારીઓ અને હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનનું સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરે છે UN મહેતા હોસ્પિટલ। जैसे हम बोलते हैं कि दुनिया में हार्ट की ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सुविधा अवेलेबल है, और वी आर प्राउड टू से, हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी गैजेट्स अवेलेबल है, जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आज हमारे गुजरात में मेडिसिटी में, अहमदाबाद में, UN मेहता हॉस्पिटल में वो सब कुछ अवेलेबल है। और ये जितनी भी जटिल प्रक्रिया है, उसके लिए जितने भी साधन सामग्री की ज़रूरत है, जितने पैसों की ज़रूरत है और जितने मैन पावर की ज़रूरत है, आज हमारे पास वो सब कुछ उपलब्ध है। બદલાતા સમય સાથે સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ પણ બદલાઈ છે અને સરકારી યોજનાઓ સરળતાથી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ લોકો સુધી પહોંચાડી રહી છે। अगर उसका आ गया, ऑर्गन मैच कर गया, तो उसका सबसे पहले ऑपरेशन कर दिया जाएगा। उस वक्त उसको कितना पे करना है, क्या करना है, किसी रिलेटिव से उस वक्त बात नहीं की जाती। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमारी तबीबी सहाय योजना है गुजरात में। उसके अलावा PM रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हमारे यहाँ पेडियाट्रिक पेशेंट्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वी हैव डन 300 ट्रांसप्लांटेशंस। उसमें भी हमारे यहाँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाता है। फिर PMJY माँ योजना जो है, तो गुजरात की माँ योजना में ट्रांसप्लांटेशन का पैकेज इंक्लूड किया गया है। ओवर 107 पैकेजेस आर देयर विच हैव बीन इंक्लूडेड। तो उससे ये पॉसिबल होता है कि जो लोग PMJY माँ कार्ड होल्डर होते हैं, उनका ट्रांसप्लांटेशन भी बहुत इजीली हो जाता है। ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ। મિત્રો, માણસ જીવનભર મહેનત કરીને પૈસા ભેગા કરે છે પોતાના સ્વપ્નો પૂરા કરવા માટે, પોતાના અને પોતાના પરિવાર પર ખર્ચ કરવા માટે। ત્યારે આજે મળીએ એક એવા વ્યક્તિને જેમણે પોતાની જીવનની આવકના 75% રૂપિયા સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે દાનમાં આપ્યા છે। આ છે ધાંગધ્રાની એક કોલેજના સેવાનિવૃત્ત પ્રોફેસર નીતાબેન ત્રિવેદી, જેમણે દાનનો મહિમા જીવનમાં સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કર્યો છે। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोय पाकी। जे धन दाનમાં વપરાય છે તે ધન્ય છે અને જે બુદ્ધિ પુણ્ય કાર્યમાં લાગી છે તે પરિપાક છે। આ દોહાના ભાવનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ તમને ત્યારે થાય જ્યારે તમે મળો નીતાબેન ત્રિવેદીને। ધ્રાંગધ્રામાં SP જૈન કોલેજના નિવૃત્ત પ્રોફેસર, જેમણે સેવા નિવૃત્તિ બાદ પોતાની આવકની 75% રકમ દાનમાં આપી છે। એમને ધ્રાંગધ્રા SP જૈન આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં ઇકોનોમિક્સના પ્રોફેસર તરીકે 34 વર્ષ સેવા આપેલી છે। કોલેજનું કામ હોય કે શિક્ષણના કોઈ ક્ષેત્રે કામ હોય, જગ્યા લઈ અને ત્યાં પણ શ્રેષ્ઠ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ એમને એ નામની એક સંસ્થા ઊભી કરી છે। અને જોવાની વાત અને જોવાની ખૂબી એ છે કે આ સંસ્થામાં એમને કોઈની પણ પાસેથી એક પણ પૈસો, એક પણ રૂપિયાનું ડોનેશન સરકાર તરફથી
કે આર્થિક સહાય કોઈ પણ ગામ તરફથી લીધી નથી. અત્યાર સુધીમાં એમને નાની મોટી દ્રષ્ટિથી આપણે જો ટોટલ લાગ્યો તો 81 લાખ રૂપિયાનું દાન કરી ચૂક્યા છે. ધ્રાંગધ્રા શહેરની કોલેજ એસપી જૈન કોલેજ, જેમાં વર્ષો સુધી જેમને પ્રોફેસર તરીકે રહી સેવા કાર્ય બજાવ્યું છે એવા નીતાબેન ત્રિવેદી, જેમણે આ હોસ્પિટલમાં 21 લાખ રૂપિયાનું દાન કરી અને ખૂબ સારો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે. અમને કહેતા આનંદ થશે કે નીતાબેને કોલેજના અભ્યાસ દરમિયાન પણ ઘણા કેવા વિદ્યાર્થીઓની પણ સારી એવી મદદ કરી છે. જે વિદ્યાર્થીઓ જરૂરિયાતવાળા હોય એમની ફીથી માંડી પુસ્તકો લાવી આપવા વગેરે પણ સારી એવી જેમને સેવા કરી છે. 34 વર્ષ સુધી ઇકોનોમિક્સના પ્રોફેસર તરીકે તેમણે ફરજ બજાવી. વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ હોય, સ્વાસ્થ્ય માટેની સુવિધાઓ માટે હોસ્પિટલ હોય, પાંજરાપોળ કે આર્થિક રીતે નબળા પરિવાર, નીતાબેને પોતાના સેવા ભાવથી દાનની સરવાણી બહાવી સૌ સુધી પહોંચ્યા છે. નીતાબેન એટલે જે પોતાના સ્વ અર્થ માટેની, સ્વાર્થ માટેની, જેનું જીવન પરમાર્થ માટે છે, જેને પોતાનું જીવન ખરા અર્થની અંદર જીવી જાણ્યું છે. સરોવર તરુવર સંતજન અને ચોથા વર્ષે મેં, આ તો પરમાર્થને કારણે આ ચારો ધર્યો દેહ. આવા નિવેદિતાબેન ત્રિવેદી કે જેઓએ પોતાનું જીવન ખરા અર્થની અંદર સમાજના માટે ડોનેશન આપી અને પોતાની જે કંઈ પણ આવક છે એમાંથી આજે એમને 80 લાખ રૂપિયા સુધીની માતબર રકમનું દાન સમાજના માટે અર્પણ કર્યું છે. એમાંથી 31 લાખ રૂપિયા અમારી કોલેજની અંદર એમને એમકોમના સેન્ટર માટે અર્પણ કરેલા છે. જે સંસ્થાની અંદર રહી અને આજીવિકા પ્રાપ્ત કરેલ છે, અર્થ પ્રાપ્ત કરેલ છે, એ શિક્ષણ ક્ષેત્રે જ પોતાનું બધું જ જે છે એ સમર્પિત કરી રહ્યા અને સમાજની અંદર ખૂબ જ એક આગવા પ્રકારનો દાખલો બેસાડી રહ્યા છે. પોતાના સુધી જ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરવાની આપણી આજની વિચારધારા વચ્ચે આવકની 75% રાશિ દાનમાં આપી નીતાબેન સમગ્ર સમાજને દાનનો મહિમા ઉજાગર કરીને પ્રેરણા આપી પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. ઝાલાવાડની ધરા ઉપર અન્ય ઘણા એવા લોકો છે કે જે સેવાકીય કાર્યમાં વિશિષ્ટ સેવાના ભાગરૂપે જન્મ લઈને દેશ અને વિદેશની અંદર આપણા ગુજરાતનું અને ઝાલાવાડનું નામ રોશન કર્યું છે. ત્યારે ધ્રાંગધ્રા એસપી જૈન કોલેજની અંદર જે પોતાની કર્મભૂમિ બનાવીને નિવૃત્ત પ્રોફેસર તરીકે 34 વર્ષ સેવા આપી અને તે જે આવક થઈ તેની અંદર આવકમાંથી અંદાજિત 75% એટલે 80 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ જે સેવાકીય સંસ્થાઓમાં વાપરી, ખાસ કરીને પાંજરાપોળ, ભોજનાલય, શિક્ષણ, આરોગ્ય તેમજ આર્થિકની પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય તેવા લોકોને ભણવા માટે પણ મદદરૂપ થયા તેવા નીતાબેન ત્રિવેદી અન્ય સમાજ માટે એક પ્રેરણારૂપ છે. સાથે સાથે સમાજને પણ તેઓ લોકો અપીલ કરી રહ્યા છે કે સેવાકીય કાર્યમાં આગળ આવે. બ્રિજેશ ત્રિવેદી, દૂરદર્શન સમાચાર, સુરેન્દ્રનગર. મિત્રો, જ્યારે કોઈ પણ આશા અપેક્ષા વિના કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક નિસ્વાર્થપણે પોતાની ફરજ બજાવે છે ત્યારે તેનું શુભ ફળ અને સરાહના ચોક્કસ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાતનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે મહેસાણાના ખેરાલુ બસ ડેપો ઉપર કામ કરતા બસ ચાલક, જેમને તેમની ફરજ પરસ્તી માટે પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા છે. ફરજ દરમિયાન તેમણે દાખવેલી ચોકસાઈ અને વફાદારી સૌના માટે પ્રેરણારૂપ છે. મુસાફરી એ આપણા સૌના જીવન સાથે જોડાયેલી ક્રિયા છે. એ પછી કોઈ બસ, રિક્ષા, ટુ વ્હીલર, કાર, ટ્રેન, હવાઈ પ્લેન કે પાણીના જહાજ દ્વારા હોય. પણ આપે ક્યારે વિચાર્યું છે મુસાફરી દરમિયાન આપણા સૌના જીવનનો આધાર કોના પર રહેલો છે? હા, જે તે વાહન ચાલક પર. જો વાહન ચાલકથી કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થાય તો સર્જાઈ શકે છે મોટી જાનહાનિ. અને એથી જ ડ્રાઈવરની ચોકસાઈ અત્યંત અગત્યની છે. ત્યારે આજે આપને મળાવીશું ગુજરાતના એક નિષ્ઠાપૂર્ણ એસટી બસ ચાલક પીરુભાઈ મીર સાથે, જેમણે તેમની 27 વર્ષની સર્વિસ દરમિયાન એક પણ અકસ્માત વિના અને ઘણા બધા લીટર ડીઝલની બચત કરી નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ બજાવી છે. આ કોઈ બાબતનો અકસ્માત નથી, કોઈ બાબતનું ડીઝલ વધારે નથી આવેલું, કોઈ બાબતની એસટીમાં કોઈ બાબતનું કાગળિયું મારા નામ ઉપર થયેલું નથી. એના માટે મને સાહેબે બોલાવ્યો. મૂળ વડનગરના અને હાલ સતલાસણાના વાવ ખાતે રહેતા પીરુભાઈ છોટુભાઈ મીર અંકલેશ્વર અંબાજી રૂટ પર અને હાલ ખેરાલુ એસટી ડેપોમાં ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે.
ધીરુભાઈએ અત્યાર સુધીની કારકિર્દીમાં એક પણ રજા લીધી નથી. ખાસ એ ધ્યાન રાખીએ છીએ કે કોઈ જાનવર આડું ના ઉતરે, કોઈ માણસ આડું ના ઉતરે, કોઈ બાઇકવાળો આડો ના ઉતરે, કોઈ મુસાફરને તકલીફ ના પડવી જોઈએ. કોઈ મુસાફરને લેવાનું હોય તો લઈ લેવાનું અને પેલાને ઉતારવા માટે બહુ ધ્યાન રાખવી પડે. 27 વર્ષથી એક પણ અકસ્માત કર્યા વિના બખૂબી ફરજ નિભાવનાર આ પીરુભાઈ મેર બસ ડ્રાઈવરનું રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું. આ સાથેની એક રસપ્રદ વાત આપને જણાવીએ તો જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ માટે તેમની પસંદગી કરવામાં આવી અને તેમને રાષ્ટ્રપતિ ઓફિસમાંથી ફોન કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેમને એવું લાગ્યું કે કોઈ તેમની સાથે મજાક કરી રહ્યું છે. આથી તેમણે ફોન કટ કરી દીધો હતો. પરંતુ ફરીથી જ્યારે તેમને કોલ કરવામાં આવ્યો અને 18 એપ્રિલે દિલ્હીમાં યોજાનાર ખાસ સમારોહમાં તેમને મળનાર રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિશે જણાવવામાં આવ્યું ત્યારે તેઓ આ જાણી ખૂબ ભાવવિભોર બની ગયા હતા અને સરકારનો આભાર માન્યો હતો. દોસ્તો, આપણા સમાજમાં સામાન્ય દેખાતા લોકો તેમના અસામાન્ય સેવા કાર્યો દ્વારા સૌ માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બનતા હોય છે. ત્યારે પીરુભાઈ આપણને શીખવે છે કે જો આપણે સૌ આપણને મળેલ કાર્ય નિષ્ઠાપૂર્ણ નિભાવીએ તો આ સમાજ અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિ માટે આપણું યોગદાન જ છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે મહેસાણાથી રોનક પંચાલનો રિપોર્ટ. મિત્રો, માણસ કંઈ પણ વ્યવસાયમાં હોય એ સમાજ માટે કંઈકનું કંઈક તો ત્યાં રહીને પ્રદાન કરી જ શકે, ખરું ને? મળીએ આવી જ એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિ જીતુ જેક્સનને. એક ડાન્સર, એક સિંગર, એક શાળાના સંચાલક, પણ તેમણે બીડું ઝડપ્યું છે સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનું. સ્વચ્છતા અભિયાન, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, પર્યાવરણ સંરક્ષણ જેવા અનેક મુદ્દાઓ પર તેઓ સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ કરે છે. આવો જાણીએ તેમની આ વિશેષ કામગીરી વિશે. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, આપણા વડવાઓ આવી કહેવત કહેતા. તો એ જ રીતે આપણા નાના નાના પ્રયાસો પણ આગળ જતા મોટો બદલાવ લાવી જ શકે ને. સમાજમાં જાગૃતિ માટે આવા જ પ્રયાસો આદર્યા છે ભાવનગરના એક સિંગર, ડાન્સર, એક શાળાના સંચાલક અને સમાજ સેવક એવા જીતેન્દ્રભાઈ ચુડાસમા ઉર્ફે જીતુ જેક્સને. જીતુ જેક્સન નામ વર્ષો પહેલાં બ્રેક ડાન્સ કરતો જીતુ જેક્સન. ડાન્સ કરતાં કરતાં સમય આવ્યો એક નાનું સ્ટેજ, સારામાં સારું સ્ટેજ એટલે સિંગિંગ સ્ટેજ. ખ્યાલ નહોતો કે હું એવી જગ્યાએ પહોંચીશ જ્યાં મેં સપને પણ વિચાર્યું નહોતું. ત્યારબાદ પરિવાર સાથે, બધા ભાઈઓ સાથે મળીને એક નાનકડી સ્કૂલ બનાવી. સપનું છે મારી માટે, આ સ્કૂલ છે એ પણ સપનું છે મારી માટે. આજે જીતુ જેક્સન નામ પણ એક સપનું છે મારી માટે. કલ્પના નહોતી કરી કે જીતુ જેક્સન આ સ્ટેજ ઉપર પહોંચશે. રાજસ્થાન, કારગિલ, સિલિગુડી, લખનઉ, લદ્દાખ કે પછી ભારતના અંતરિયાળ ગામો પોતાના કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર પોતાની ગાડીમાં સ્વખર્ચે 6000 કિલોમીટરનો પ્રવાસ તેમણે જનજાગૃતિ માટે ખેડ્યો છે. હાલમાં મેં 6000 કિલોમીટરનો રોડ શો પૂરો કર્યો, ઠેઠ ચીન બોર્ડર સુધી, સિક્કિમની ચીન બોર્ડર સુધી. એમાં મેં રાજસ્થાન, લખનઉ, યુપી, ત્યાંથી મેં બિહાર, પટના, ગંગટોક, દાર્જિલિંગ, ત્યારબાદ સિલિગુડી, આવા નાના જિલ્લાઓ, રાજ્યોની અંદર મેં મારો જનજાગૃતિ અભિયાન પૂર્ણ કર્યો છે, જેનો મારે 14 દિવસ થયા હતા મારે અભિયાન પૂર્ણ કરવામાં, અને દરેક જગ્યાએ ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન, પર્યાવરણ સંરક્ષણ, વ્યસન મુક્તિ જેવા અભિયાનોના સ્લોગન અને સ્ટીકર્સ
પોતાની ગાડી પર લગાવી જનસંપર્ક કરીને જાગૃતિસભર પેમ્પલેટ બનાવડાવી લોકોને વહેંચીને તો ક્યાંક જાતે વૃક્ષારોપણ કરીને જીતુભાઈ જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ કરે છે. આ દરેક વસ્તુ મને ટચ થતી હતી કે લાવ હું લોકો સુધી એક સંદેશ પહોંચાડું અને જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી ભારત ભ્રમણ કરતો રહીશ. સ્વખર્ચે અમારા એનજીઓમાં કોઈ સરકારી દાન ડોનેશન લેવામાં નથી આવતું, ના તો કોઈ બીજા માટે. મિત્રો, આપ પણ જાણતા હશો કે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ દીકરી છે ને એ વાલનો દરિયો છે. બાપને બહુ વાલી હોય છે દીકરી. મારે પણ એક દીકરી છે. એટલે આ અભિયાન હાલ અમે કરતા રહીએ છીએ. આજુબાજુના રાજ્યોમાંથી પર્યટક સ્થળે સૌ ભેગા થાય, ત્યાં મારી ગાડી રાખું અને ત્યાં લોકોનું પેમ્પલેટ વિતરણ કરું અને લોકો 100માંથી કદાચ એક વ્યક્તિ મારા જનજાગૃતિ અભિયાનને ધ્યાનમાં રાખે તો મને એમ થાય મારો જનજાગૃતિ અભિયાન સક્સેસ છે. દેશના ભવિષ્યની મૂડી છે આજના બાળકો, જેમના મૂળમાં સ્વચ્છતા, પર્યાવરણ સંરક્ષણ જેવા ગુણોના સિંચન માટે જીતુભાઈ પ્રયત્નશીલ છે. હું તો દરેકને કહું છું કે જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુનો વાસ હોય છે મિત્રો. એટલે એક કદમ સ્વચ્છતા કી ઓર સૌ સાથે જોડાઈએ. આપ સૌ જાણો છો કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ઉનાળો હોય ત્યારે વરસાદ પડે, સવારે વહેલા ઠંડી પડે. તો મિત્રો, વૃક્ષને બચાવીએ સૌ સાથે મળી. વૃક્ષને જેમ બને એમ કાપવા ન જુએ. મારી એક અરજ છે આપ સૌને કે આપની એક જો સારી જગ્યા વિસ્તારમાં હોય તો તમારા જન્મદિવસને દિવસે એક નાનું છોડવું યા તો એક નાનું પૌધો વાવજો, જેથી કરીને એને દરરોજ એકવાર પાણી પાછો સમય આવતા ઘટાધાર વૃક્ષ બનશે. તો મિત્રો, આ એ માઇકલ જેક્સન જીતુ જેક્સન છે જે પોતાના પ્રયત્નોના તાલ પર સૌને ઝુમાવીને સૌના દિલમાં સમાજની ઉન્નતિ માટે જાગૃતતાના સૂર રેલાવી રહ્યા છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ભાવનગરથી કેતન સોનીનો રિપોર્ટ. રણ, જંગલ, પર્વતમાળાઓ, ઘૂઘવતો દરિયો, ક્યાંક વહેતી નદીઓ, જ્યોતિર્લિંગ, શક્તિપીઠ, યાત્રાધામો, સ્થાપત્યો, આ બધાનો સુભગ સમન્વય એટલે આપણું ગુજરાત. ગુજરાતનું ઘડતર અને ચણતર કોણે કર્યું? ગુજરાતની આ પાણીદાર પ્રજાનું વાવેતર કોણે કર્યું? ગુજરાત સ્થાપના દિવસના અનુસંધાને આવો નજર કરીએ ગુજરાતના ભવ્ય ઇતિહાસ પર. આપનું આજનું ગુજરાત, જેના ધબકતા રહેવાનો ઇતિહાસ આજથી 8000 વર્ષ પહેલાંની સિંધુ સંસ્કૃતિમાં જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં મૌર્ય, ચાલુક્ય, ગુપ્તા, સોલંકી, મુઘલ, મરાઠા વંશજોનું શાસન રહેલું છે. આજનું ગુજરાત એ ભારતની આઝાદીના 13 વર્ષ બાદ ઈસવીસન 1960ની 1 મેના રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યું, જેને ગુજરાત સ્થાપના દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. इस देश की एकता को बनाने का श्रेय भी किसी को जाता है तो इसी गुजरात की धरती के सुपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है. ये गुजरात के उस महान सुपूत की वीरता और उसका लौह पुरुष का गुण, जिन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधकर इस देश की गरिमा को बढ़ाने का काम किया. इस गुजरात की धरती ने अहिंसा और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी को जन्म देकर सारी दुनिया को भाईचारे का संदेश दिया. इसी गुजरात की धरती ने स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान समाज सुधारक और भारत की स्वतंत्रता की क्रांति के लिए हजारों युवाओं को तैयार करने वाले उस महात्मा को जन्म इस गुजरात की धरती ने दिया. सम्राट अशोकना समयથી શરૂ કરીએ અને છેક 1956માં આવીએ ત્યાં સુધી આ ગુજરાતની ભૂમિને જુદા જુદા નામે પોતાની એક આગવી ઓળખ મળી હતી. ક્યારેક ગુજરાત લાટ પ્રદેશ કહેવાતું, ક્યારેક ગુર્જર દેશ કહેવાતું, ક્યારેક ગુર્જરાત્ર કહેવાતું, તો ક્યારેક એ આનર્ત પ્રદેશ તરીકે પણ ઓળખાતું હતું. આવું આ ગુજરાત એને
સોલંકી કાળ જેવો સમૃદ્ધ રાજ્ય વૈભવ મળ્યો. અને ગુજરાતનો સોલંકી કાળનો ઇતિહાસ એટલે સમૃદ્ધિ 16 કળાએ ખીલી છે એમ કહી શકાય. કોઈ પણ પ્રદેશની ઓળખ એ ત્યાં વસતા લોકોથી થાય છે. એમ ગુજરાતની આ ઓળખ બનાવવા અનેક ગુજરાતીઓનો સિંહ ફાળો રહેલો છે, જેમને જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં સફળતા હાંસલ કરી ગુજરાતને ખ્યાતિ અપાવી છે. સળંગ 5 સરકારો એવી આવી કે જેણે ગુજરાત માટે જબરજસ્ત કામ કર્યું. સૌથી પહેલું કામ કર્યું, ગુજરાતના રોડ રસ્તા બરોબર મજબૂત કર્યા અને છેક ગામડાના છેવાડાના ભાગ સુધી એસટી બસ ચોમાસામાં જાય એવા સરસ રોડ રસ્તાઓ થયા. સિંચાઈ યોજનાઓનું પણ કામ થયું અને નહેરોનું પણ કામ થયું. એની સાથે સાથે ગુજરાતમાં ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિકાસ, દાખલા તરીકે હું તમને કહું તો કેમિકલ ઝોન તરીકે વડોદરાથી માંડીને છેક વાપી સુધીનો આખો વિસ્તાર ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે ખૂબ સમૃદ્ધ પ્રદેશ વધ્યો. એ જ રીતે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાંથી પણ ખાસું મગફળીનું ઉત્પાદન, મધ્ય ગુજરાતમાં તમાકુનું ઉત્પાદન, ઉત્તર ગુજરાતમાં બાજરી, ઘઉં અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડી ચોખાના પાકનું ઉત્પાદન થયું. એને કારણે ગુજરાતને પ્રમાણમાં ઘણી સમૃદ્ધિ હાંસલ થઈ છે. ગુજરાત એ પ્રાકૃતિક રીતે સૌથી સમૃદ્ધ રાજ્ય માનવામાં આવે છે. જ્યાં એક તરફ દરિયો તો બીજી તરફ પહાડો છે, જ્યાં એક તરફ રણ તો બીજી તરફ જંગલો છે. ગુજરાતની આ પ્રાકૃતિક વૈવિધ્યતા એ ગુજરાતના વિકાસ માટે ખૂબ સહાયરૂપ રહી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગુડ ન્યૂઝ ડેસ્કનો રિપોર્ટ. તો મિત્રો, આ હતો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ પણ આપનો અભિપ્રાય અને ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. દર્શક મિત્રો, આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો અત્યારે આપની રજા લઈએ, ફરી મળીશું આ જ કાર્યક્રમમાં આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.